नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर प्रथम खबर भुवनेश्वर यूनिट 1 परिबा मार्केट रे अग्निकांड निया आयत करुची अग्निशम टीम तेज चाहू चाहू हठात 1 नंबर मार्केट रे बड़ धरणर अग्निकांड घटी हाटर अनेक दुकान परिबा गोदाम रे लागि संपूर्ण निया पाल टंबू सबु भयंकर लगी एवं व्यापुची निया 40 रु 50 टी दुकान पूरा निया लगी सहित निया को आयत्त करने अग्निशम बाहिनी उद्यम जारी करिछि। घटनास्थल में 8टी अग्निशम गाड़ी नियोजित होइछि। सूचना देइछन्ते असिस्टेंट फायर ऑफिसर मनोरंजन राउत। ता सहित कहुजे एते भयंकर थिला जे लोक माने दुकान छाड़ी दौड़ी पड़ाई मार्केट सारा धुआंमय हो जाता। अग्निकांड पर हाथाहाथी परिस्थिति सृष्टि होता। पुलिस उपस्थित रे गुड़ाई गुड़ाई पिटिबा सहित चेयर उठाई आक्रमण करिबार दृश्य सामना को आछि। दुकानी दुकानी मध्य विवाद आक्रमण सूचना मिली। परवर्ती खबर चाषी को डराइलाणी पुणी वर्षा भय अमल समय पछको पछ आसुची 3टी लघुचाप मौसुमी राज्य विदाय नहीं सारी भी आहरी सप्ताह राज्य में वर्षा संभावना अच्छी। आसंता 24-25 तारीख में दक्षिण बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि होउची। एपटे बंगोपसागर सक्रिय सदृश लघुचाप क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। 24 घंटे तमिलनाडु दक्षिण आंध्र उपकूल अवपत रूप नेब। परवर्ती 24 घंटे पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम आड़ गति करी तमिलनाडु पुडुचेरी दक्षिण आंध्र प्रदेश गति करिवो। एहार घनीभूत होई प्रबल अति प्रबल वर्षा हो बोली कह जाउची। तबे ओडिसा रे मध्ये किछि किछि जिल्ला रे वर्षा हेबो। ए नै कह जाउची 25 तारिख रु आरंभ होई जिवो वर्षा बिजुली घड़घड़ी। 20टी जिल्ला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर भाजपा नेता पीतबास पंडा को हत्या बीजेडी नेता मास्टरमाइंड एबे सबकिछि रहस्य मध्य खुलिछि। आईनजीवी पीतबास पंडा को हत्या मामला रे ब्रह्मपुर एसपी एक बड़ खुलासा करिसंती। से कहिसंती हत्या पई 50 लाख टंकार डील मध्य होइतला एवं शार्प शूटर को 10 लाख टका अग्रिम मध्य दियाइतला। एही मामला रे पूर्वतन विधायक तथा गंजाम बीजेडी सभापति विक्रम पंडा को मध्य गिरफ्त करा जायछि। तबे तांको समेत मोट 8 जन को मध्य गिरफ्त करा जायछि। गिरफ होइतिबा अन्य माने पूर्वतन मेयर शिवशंकर दास बीजेडी कॉर्पोरेटर मलय विषय एवं विक्रम सहयोगी मदन दलई एमिति 2टी शार्प शूटर चिंटू प्रधान जगी राउत बोली कह जाउछि। तेबे गुली चलाइथिले एवं एसपी सूचना मध्ये देइचंती। एसबु एबे तुरंत रहस्य आगु मध्ये खुलिबो। तुरंत मध्ये तांको गिरफ करियो बोली पुलिस मध्ये एपटे कहिछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे दीपावली भांगिला 4 वर्षर रेकर्ड। वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब। आज जाए भी स्थिति सुधार आसनी। 2 दिन होलानी दीपावली गलानी किंतु राज्य रे वायुर गुणवत्ता स्तर 342 एक्यू रे पहुंची जहाँ खराब श्रेणी बोली कह जाउछि। लोक माने निश्वास नहीं पारुनती। लोकंकर आखि मध्य पड़ुछि। दिल्ली रे चलित वर्ष दीपावली 4 वर्षर रेकर्ड मध्य भांगिछि। गत वर्ष दीपावली दिल्ली रो वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब थिला जहाँ 359 थिला किंतु एबे मध्य ताहार परिस्थिति मध्य समान स्थिति देखा मिली। घर बाहर मात्रे मास्क व्यवहार करने डाक्तर परामर्श देइछि। सेपरि दिल्ली रे ग्राफ 2 लागू होइछि। परवर्ती खबर यांत्रिक त्रुटि जोगु मुंबई रे जरूरी अवतरण कला एयर इंडिया विमान। समस्त यात्री एबे सुरक्षित अछंती। तबे विमान रे यांत्रिक त्रुटि जोगु अमेरिकार न्यूयॉर्क जाउतबा एयर इंडिया एआई 191 उड़ान करिबार किछि समय पर पुणी मुंबई फेरिछि। मुंबई रे जरूरी अवतरण करिछि एयर इंडिया। विमानटी चेकअप करिबार किछि समय पर वैश्यक त्रुटि देखाइछिबा पायलट आशंका करथिले। तेणु विमान को मुंबई रे जरूरी अवतरण करथिले। विमानटी सुरक्षित लैंडिंग मध्य करिथिला। परवर्ती खबर भत्ता टंका को नहीं आसिला बड़ खबर। भत्ता अपेक्षा 15,000 हिताधिकारी। तेबे कोरापुट भली आदिवासी गरीब जिले में एपर्यंत भत्ता पाइना हजार हजार हिताधिकारी योग्य थिले मध्य भत्ता मिलनी एवं घरे मध्य भत्ता टंका पई अपेक्षा करिसंती। 1.5 वर्ष हेलानी एपटे टोटल काहाकू मिलुनी। 15,000 अधिक हिताधिकारी भत्ता अपेक्षा रही। सेपटे सरकार घोषणा कर 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को एबे भत्ता मिलिबो। 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी को 3,500, 60 वर्ष हिताधिकारी को 2,000 टका मिलिबो। एपटे मध्य विधवा अविवाहित महिला एवं वृद्ध वृद्धांग 40% अधिक दिव्यांग भत्ता देवा व्यवस्था करिसंती सरकार। किंतु मधुबाबू पेंशन योजना रे
80 ବର୍ଷରୁ ঊର୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ହେଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ସାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ଏକ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ବ୍ୟବହାର ବଢି ଯାଇଛି। ସାର କଳା ବଜାରୀ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରି ସାର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ କଳା ବଜାରୀ ରୋକ ଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇକି ଏବେ ସରକାର ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କୃଷକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ନେଇକି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବିଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇକି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି ସାର କଳା ବଜାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ହେବ ସମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଦୀ ବାଲିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ। ବାଲି ଭିତରେ ପଶି କରୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖିବ ଯେ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ନିଜେ ବାଲି ଭିତରେ ପଶି ବାଲି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ନଦୀ ବାଲିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳର ସୁରକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ସଜ୍ଜାକୁ ମାଫିଆ ମାନେ ଟାଡି ଦିନ ରାତି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନଦୀର ଗତପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଦିନ ରାତି ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଲୁଟ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିରବି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଓଡିଶା ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଏମୟୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। 27ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ମେରାଟାଇମ ୱିକ୍ 2025 ବଡ ଧରଣର ବୁଝାମଣା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ ମରାମତି, ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକରଣ, ତା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ବନ୍ଦର ଅଭିଯାନ, ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମୟୁ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏଲ୍ ହରନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭାବେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 700 ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ କରି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦେବାଳିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ 700 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସବୁଠୁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 100 ଟଙ୍କା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ 575 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି। ଅବତରଣ ସମୟରେ ଫସିଗଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଚକା। ତେବେ ସବରିମାଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଆଜି କେରଳର ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ୟାଡରେ ଫସି ଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଚକ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଫସି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କଂକ୍ରିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସୁଧୁରିଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସବରିମାଳା ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିସା ପାଇଁକି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ H1B ଭିସାକୁ ଆମେରିକାର ସିଟିଜନସିପ୍ ନାଗରିକତା ବା ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରବାସନ ସେବା, ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ସହିତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବ। ତାପରେ H1 ଭିସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ $1 ଲକ୍ଷ ଫି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 74% ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 74% ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ହାର 75% ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ PMY ଯୋଜନାରେ ଏଥର 1.2 କୋଟି ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି। ସେଥିରୁ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇପିଏଫ୍ ର ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ 2 ମାସ ନୁହେଁ, ବିବାହ, ଘର, ଚାକିରି ଛାଡିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ଛାଡିବାର କିମ୍ବା
ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବା ଉଠାଇ ଜମା କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସରକାର ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ଓ ବା ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଠାବ ହୋଇଥିବା ସେକ୍ସ ଜ୍ୟାକେଟ ଘଟଣା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ବ୍ୟାପିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ରାଜଧାନୀ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ନୂଆ ମୋଡ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଶିକାର। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଳିଲା ରିପୋର୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ରଙ୍ଗଶାଳାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ହୋଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଜିଟିଭ ହେବା ପରେ ତନାଘନା ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସେକ୍ସ ଜ୍ୟାକେଟ କେସରେ ଝାରପଡା ଜେଲରେ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ଆଇଭି ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବେ ବି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି ସୁଭଦ୍ରାର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ବିଶେଷ ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷକରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଲେଣି। ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।